ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور بڑے بآواز عباد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ جشن سرکار یوں ہی مناتے رہو، جشن سرکار یوں ہی مناتے رہو، دل کی دنیا کو اپنی سجاتے رہو۔ تم چاہتے ہو کہ رضائے خدا اگر تو ان کے آنے کی خوشیاں مناتے رہو، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے رہو۔ کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ دیواروں پر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر سبھی خوشیاں مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائے ندیمہ کے کان میں جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی ابھی قرآن مقدس کی بہترین مشہور و معروف ایک آیت کا شرح حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تم فرماؤ اللہ کا ہی فضل ہے اور اسی کی رحمت ہے تو تم ان کے لیے خوشیاں مناؤ۔ اس آیت سے ہم سب کو پتہ چلتا ہے، یہ اللہ کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم فرماؤ، اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ تم فرماؤ اللہ کا ہی فضل ہے اور اسی کی رحمت ہے اور اس کے لیے تم خوشیاں مناؤ جس کو اللہ نے تمہارے درمیان ایک نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کے لیے خوشیاں مناؤ۔ آج ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے ایک بہترین ربیع النور یعنی نور والا مہینہ جو چل رہا ہے، اور اسی مہینے کو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے پہچانتے کیونکہ سرکار کی ولادت اسی مہینے کے 12 تاریخ بروز پیر صبح صادق میں ہوئی تھی، اور ولادت بسعادت جب حضور کی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستاروں سے سجا دیا، ستاروں سے کمکمے جیسے سجا دیا۔ آج تک کیا قیامت تک یہ ستارے تمام لوگوں کو نظر آئے، سب جانتے ہیں کہ آسمان کے ستارے ہیں۔ اور کس طرح نظر آتے ہیں؟ جس طرح انسان دنیا کی زندگی میں روڈوں میں گھر کو، دکان کو، مکان کو، گلیوں کو سجاتے ہیں کمکمے لگا کر، لائٹنگ سے سجا کر، اس طریقے سے ہم اگر اپنے چہرے کو اوپر کرتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کمکمے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لگا دیا ہے۔ یہ نبی کی خوشی منا رہا ہے اللہ رب العزت، اور رب حکم دے رہا ہے اے لوگو تم بھی خوشی مناؤ نبی کی میلاد پر۔ 12ویں تاریخ جو ہی آتی ہے، آنے سے پہلے انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، انسان کا سینہ پسینہ ہو جاتا ہے، انسان کا سینہ رسول کا مدینہ بن جاتا ہے۔ یہ سینہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ حضور کی شان میں جو جتنا چاہے اتنا لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی، میرے محبوب تشریف لائے تھے دنیا میں، تو اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھی، رسول ارشاد فرماتے ہیں جو مجھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے بیزار جانی چاہیے اور جان ہے کچھ نہیں تھا۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی جان ہے تو جہان ہے۔ انسان کی اگر روح نہیں ہے تو انسان کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں۔ انسان کی آنکھ اگر اندھی ہے تو اس کے لیے نہ دھوپ ہے، نہ چاند کی چاندنی ہے، اور نہ دن کا اجالا، نہ رات کا اندھیری، کچھ نہیں ہے، اس کے لیے سب بیکار ہے۔ انسان جب تک نہیں تھا تو کچھ نہیں تھا، اور جب انسان آیا تو نبی کے صدقے آیا، قرآن آیا تو نبی کے صدقے آیا، ہمیں ایمان ملا تو نبی کے صدقے آیا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمیں ملی ہے تو
कुमकुमे क्यों लगाते, झंडे क्यों हरा लगाते हो, वजह क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ अगर 12वीं तारीख आती है तो लोगों का दिल ऐसा मुतमईन हो जाता है कि पूरे साल के ये महीने हमने इंतजार किया है। और जो नबी का दीवाना, नबी का आशिक होता है, जिसके दिल में इश्क़ रसूल का चिराग जलता है, वो 11 महीना इस महीने की तैयारी करता है, 11 महीने इंतजार करता रहता। और जिसके दिल में इश्क़ रसूल नहीं है ना, वो जो ये 12 का महीना आता है ना, 12वीं का महीना जो ही आता है, ये 12 रबीउल अव्वल की तारीख जो ही आती है, इंसान का चेहरा जब खिल उठता है तो उसका दिल जो है वो बेकार फूलों की तरह मुरझा जाता है। और वो सोचता है कि ये कुमकुमे तुम क्यों लगाते, ये झंडे क्यों लगाते, ये गलियां सजाते क्यों हो, ये घर को सजाने की वजह क्या है? आज वो बदबख्त कहता है नबी की मिलाद पर, मैं कहता हूँ कुरान कहता है मुश्रिकीन भी इतना ये नहीं किया कि तुम कुमकुमे क्यों लगाते हो। वो यहूद और नसारा था, वो भी नहीं कहा आज तक कि तुम कुमकुमे क्यों लगाते हो, झंडे क्यों नस्ब करते हो, अपनी गलियों को क्यों सजाते हो, अपने दुकान मकान को क्यों सजाते हो। ये पूरी गलियों को, पूरे रोडों को तुम सजा करके पूरे आलमी इस्लाम को बताना चाहते हो। ये बता देते हो कि मेरे नबी की पैदाइश का दिन है, आज भी है, कल भी था, हश्र क़यामत तक ये दिन बाकी रहे। कोई कह नहीं सकता कि ये कुमकुमे क्यों लगाते हो। अब जिसका दिल मुरझा जाए, चेहरा मुरझा जाए, चेहरे की रौनक जब खत्म हो जाए, चेहरे की असली रौनक अगर खत्म हो जाए तो फिर वो यही कहता कि तुम ये सब क्यों करते हो। आज तक कोई ऐसा भी है जो कहता है तुमको ये सब करने की जरूरत क्या है। आज लोग क्या करते हैं मालूम, जो ही ईद मिलाद नबी का वक्त आता है तो लोग कहते हैं यही काम गरीबों में बांट देना था, यही चीजें तुम जो खर्चा करते हो इन अखराजात में से कुछ निकाल करके अगर गरीब की बच्ची शादी हो रही है उसमें दहेज दे दिए होते तुम्हारे लिए क्या बड़ी अच्छी बात। अब वो बदबख्तों को चाहिए था कि तुम आज ये महीने में ये बात करते हो, 11 महीना कहाँ छुपे थे, किस जमीन के नीचे थे, किस कोठी में जाकर के डूबे हुए थे, कौन से पानी में तुम जाकर के बिगड़ा रहे थे। आज तुम्हें कहने का मौका आया, 11 महीना अपनी माँ के पेट में घुसे हुए थे क्या? जब नहीं घुसे हुए थे तो 11 महीना चीखना चिल्लाना था। जो ही 12वीं का महीना आता है तो तेरी जबान क्यों खुलती है। इसलिए जब जबान खुले तो आप भी अपने सीने से जवाब दीजिए, अपने हाथों को उठाकर, अपने लबों को हिलाकर अल्लाह के नबी की खुशी में ये सारी बातें उनके सामने रखिए कि तुम ऐसा करते हो। 11 महीना कहाँ किस जगह पे छुपे हुए थे। ये महीना जो नजर आता है तो तुझे कुछ गरीब का याद आता है, अरे गरीब को तो हम ऐसे नबी का दीवाना है, ऐसे इश्क़ रसूल का चिराग दिल में जल रहा है कि नबी का दीवाना बनके नबी के सदके गरीबों की मदद करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं। और जब मिलाद नबी का वक्त आता है तो वो खुशियां भी मना लेते हैं। तुम क्या समझते, हम ऐसा नहीं करते हैं, हर चीज करते हैं, करना भी चाहिए, क़यामत तक करते रहेंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे ऐसे मौलवी नजर आएंगे जिस तरीके से बारिश के मौसम में ऐसे ऐसे मेंढक फिरते हैं, वैसे मेंढकों की दुनिया है। आज वो कहता है उस सोशल मीडिया के जमाने में आकर के अपने चेहरे को सामने ला करके बोलता है मुझे तो ये देखकर बहुत शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? अल्लाह ने आसमानों को सितारों से सजाया, चांद और सूरज से सजाया, तुझे ये होश नहीं था, ये होश तुम्हारा कहाँ गायब हो गया? अल्लाह ने फरमाया जमीन के करीब सितारों को कर दिया, इतना करीब कर दिया है कि सारे मुसलमान, सारे नबी का दीवाना जानता है ये सितारे हैं, ये नबी की खुशी की आमद का ऐलान कर रहा है, आमद का ऐलान कर रहा है। तू इंसान है, नबी की खुशी में तेरा चेहरा भी गड़ रहा है, तेरा चेहरा भी गड़ रहा है। आओ मैं भी बताता हूँ, नबी का एक सहाबी है, उसैद बिन आस है, उनका चेहरा काला है। अब जो कहता है, जो ऐसी ऐसी बातें आपके सामने ये महीने में लाता है ना, उसके लिए जवाब है। और वो कान खोल करके सुन ले कि तुम्हारा ईमान बोल रहा है, कोई गैर नहीं, और बोल भी रहा है तो एक जिम्मेदार स्टेज को लेके बोल रहा है। और ऐसी ऐसी किताबों का मुताला करके तेरे सामने ला रहा है, उन किताबों के सामने तेरे सामने रखता है। अब तू देख ले कि हुजूर का सहाबी हजरत इब्ने आस कहते हैं, उसैद बिन आस, वो कहते हैं कि मेरा चेहरा
चेहरा काला था, चेहरे में रौनक नहीं थी, चेहरे में मुस्कुराहट जब आई जब नबी का हाथ मेरे सीने पे लगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि चेहरा तो काला था, लेकिन क्या है, जब घर में जाते थे तो उजाला नहीं होता था, चिराग का मामला है, रोशनी जाहिर नहीं हो रही। जब भी मैं घर पे जाता था तो अंधेरा ही रह जाता था। जब मैं घर को पहुंचता हूँ तो देखता हूँ क्या कि चारों तरफ अंधेरा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, नबी ने अपने दस्ते अनवर को मेरे सीने पे रखा, मेरे चेहरे पे रखा, और नबी ने अपने दस्ते अनवर से मेरे हाथ को पकड़ा। तो उस दिन के बाद मैंने क्या देखा है कि अगर मेरे घर में कोई चिराग न चले, कोई रोशनी का इंतजाम भी ना हो, अगर कोई चीज गुम भी हो जाए, मैं घर में जाता हूँ तो दिखने लगती है। चेहरा इतना रोशन हो गया। नबी का ये सदका है कि इंसान का चेहरा अगर काला है, नबी उसके चेहरे पे हाथ फेर दे तो रौनक हो जाता है, गोरा हो जाता है, और हमेशा के लिए चेहरे पे रोशनी आ जाती है। तो सोचिए, जिस घर में अंधेरा का मामला हो, उस घर में जब जाते थे अंधेरा रहता था। जब नबी का सदका अपने आप पर आया, मुझ पर आया, तो मैंने क्या देखा कि वो घर अंधेरा था अब तक, लेकिन अब अंधेरा नहीं। अब जो ही जाता हूँ तो रोशनी जाहिर हो जाती है। मुझे क्या, इससे पहले भी मैं आपको बोला था, तो साहब जब हुजूर के पास आने के बाद गुफ्तगू में रात लंबी हो गई, और कीड़े मकोड़े थे और ऐसे सांप के बिच्छू थे जो काटने का डसने का डर था। लेकिन जाने से पहले हुजूर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आए थे दिन में, अब जा रहे रात में, अब कोई रोशनी का इंतजाम तो है नहीं, कहीं लाइटिंग वगैरह तो लग के है नहीं, अब ये रास्ता भी सही तरीके से तैयार है नहीं, अब जाओ कैसे। हुजूर ने ये नहीं कहा कि वैसे ऐसे चले जाओ। हुजूर ने फरमाया, अच्छा रुको। रुकने के बाद एक टहनी तोड़ी, उनको बीच में फाड़ा, एक दोनों के हाथ में दे दिया। वो दोनों के हाथ में देना था, जब रोशनी से बाहर अंधेरे पे आए तो वो भी रोशनी देने लगा। एक हुजूर का सदका है, जब एक खजूर की टहनी पे अगर रोशनी आ सकती है, तो उस रोशनी के सदके उस ताज को लेकर के आप वो लोग अपने अपने घरों को पहुंच गए। न सांप आया, न बिच्छू आया, न कोई वैसी जानवर आए, वो रास्ता तो नहीं दिख रहा था, उन डंडों के सदके वो रास्ता भी दिखने लगा। तो हुजूर का सदका है, देखिए हुजूर के हाथ का ये सदका है। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया कि हुजूर किस तरीके से सदका बांटते हैं अपने नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा दे लाल, सदका नूर का। आला हज़रत ने ये बता दिया कि हुजूर के नूर का सदका अगर किसी को मिल जाए तो फिर समझ जाओ, अगर चेहरा काला है तो रौनक हो जाता है। वो रोशनी जो अब तक डंडे के सहारे नहीं था, लेकिन वही रोशनी को अल्लाह ताला के नबी ने अपने हाथ में पकड़ा, वही उसी को दे दिया, तो फिर ताज की शक्ल में आ गए। अब उसी रोशनी से वो लोग अपने अपने घर को चले गए। तो सोचना चाहिए कि नबी का वो नूर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था, उसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। क्या कहा था? उसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। मेरे आदम को फरिश्तों ने कहा था, फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया था, अरे फरिश्तों उसजुदू लिआदम, आदम की बात में छू जाओ, सजदा करो। क्यों कहा था? बस इसलिए नहीं कि वो आदम है, इसलिए नहीं कि दुनिया का पहला इंसान है, इसलिए नहीं कि वो हम सब का बाप है, इसलिए झुकाने के लिए कहा था। ये पेशानी आदम है, उस पेशानी आदम पर देखो, मेरे मोहम्मद का नूर चमक रहा है, उस नूर की वजह से तुम्हें सजदा करने के लिए कहा। आज वो फरिश्ते से अगर पूछा जाए, फरिश्ते भी कहते हैं मैंने आदम के इस सामने इसलिए नहीं झुका था कि वो दुनिया का पहला इंसान है, इसलिए नहीं झुका था कि वो दुनिया का सब लोगों का बाप है, इसलिए झुका था कि मोहम्मद का नूर उसकी पेशानी में चमक रहा था। तो आज वो नूर के बारे में कोई कहे कि वो नूर नहीं था तो हम कैसे मानेंगे? कुरान जगह जगह की आयत से हमें बताता, कुल भी फज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमाता है कि तुम फरमाओ कि अल्लाह का ही फजल है और उसी की रहमत है और उसी पर तुम सारी खुशियां मनाओ। खुशियां मनाते अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहा। अगर यकीन ना आए बोलो 11वां पारा खोल करके ये आयत पढ़ो, पहले पढ़ने के बाद फिर तर्जमा देखोगे तो समझ में आएगा हकीम ने क्या कहा। अल्लाह ने कि फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ। हम खुशी मनाते हैं भाई, हम कोई गीत थोड़ी गाते हैं, हम कोई नाच थोड़ी करते हैं, हम कोई गाने थोड़ी गाते हैं,
ہم کوئی کوئی تھوڑی بجاتے ہیں، ہم کوئی تبلا تھوڑی بجاتے ہیں. ہم جب بھی نکلتے ہیں تو مائک پہ ہو چاہے مائک نہ ہو، چاہے ہو یا نہ ہو، ہونے کی صورت میں بھی نہ ہونے کی صورت میں بھی ہم جب بھی پڑھتے ہیں نعت نبی پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کوئی منع کر سکتا ہے؟ آج اسی لیے ہم بھائی آپ لوگوں سے التماس کرتے ہیں کہ یہ ڈی جے کا ایک دم بالکل معاملہ ختم کیجیے. یہ ڈی جے ہے تو آج ان کا کہنے کا موقع ہمیں جو مل رہا ہے نا وہ اسی وجہ سے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے جمعہ کہا تھا کہ ڈی جے میں جو دھمک ہوتی ہے وہ دھمک کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے دھڑ 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 بول لے رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا کہنا کیا ہے کہ دل جو روزانہ بولتا ہے نا لب 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 بولتا ہے، یہ لب لب نہیں، یہ دل سے آواز آتی ہے. رب 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 کی یہ دل سے آواز آتی ہے. وہ رب رب کی آواز جہاں آ رہی ہے تو دھک دھک کی آواز اس میں نظر ہے، اور اس دل میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے تمہارا پورا چہرہ یا پورا بدن جو ہے تمہارا ڈگمگانے لگتا ہے. اور یہ ڈگمگانے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ آج تم لوگ ناچتے ہو. بھائی ڈی جے لانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ چاہیں تو موقع میں آرام سے بہترین آواز سے پڑھ سکتے ہیں. آج یہاں بھی ڈی جے نہیں ہے، ڈی جے تو نہیں ہے نا، یہ بونگے ہی ہے. یہ آواز آپ کے سامنے تک، آپ کی آنکھ کانوں تک جب جاتی ہے تو سوچئے کوئی ڈی جے ہی ضروری نہیں ہے. اس میں دھمک جو پیدا ہوتا ہے وہ دھمک کی وجہ سے زمین لڑکھڑاتی ہے، وہ لڑکھڑانے کی وجہ سے انسان کا پورا دھڑ جو ہے وہ بھی لڑکھڑانے لگتا ہے، اور اس کی سوچ بدلتی ہے کہ تم لوگ نبی کی میلاد نہیں مناتے ہو، تم لوگ ناچتے ہوئے نکلتے ہو. اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں جھنڈا لے کر آپ ایسا ہرگز ایسے نہ کریں، بلکہ جھنڈے کو لہراتے ہوئے چل سکتے ہیں. اپنے بدن کو لہرائیں گے اس کو کہنے کا موقع ملے گا. اس لیے کہنے کا موقع مت دیں، نبی کی امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے، مناتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا میدان تک اس میلاد کی خوشی کو مناتے رہیں. کبھی کوئی ہمارے اوپر الزام نہیں لگا سکتا، یہ الزام نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ ہرگز آپ یہ کوشش کریں کہ نبی کی میلاد میں جب نکلیں تو اچھے بہترین لباس پہن کر نکلیں، وضو بنا کر نکلیں، سر پہ ٹوپی رکھ کے نکلیں، اور اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے ذکر و اذکار کے لیے ہم جب نکلتے ہیں تو بھئی ہمارا دل بھی پاک ہونا چاہیے. ہمارا چہرہ، ہمارا گھر، ہمارے کپڑے اور ہمارا دل جو ہے، ہماری زبانیں، یہ ساری پاک ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ جب چاہے جیسے چاہے ہم ویسا کر لیے، ایسا نہیں ہے. یہ نبی کی میلاد ہے، اللہ نے منانے کے لیے ہمیں دیا ہے. اللہ کے بندے ہیں، اس رسول کی امتی ہے جس رسول کا تم ہر سال 12ویں تاریخ ربیع الاول کو میلاد مناتے ہو. ہم اس کی امتی ہیں. ہماری جان، ہمارا یہ دھڑ، ہمارے کپڑے، ہماری یہ ساری چیزیں اس نبی کے صدقے میں جب ہمیں ملی ہے تو پھر اس نبی کا خوشی ہمیں کس طریقے سے منانا چاہیے. بہترین صدقے اللہ کے رسول کے صدقے ہمیں جب مل چکا ہے تو بھائی اسی لحاظ سے آپ رسول کی امتی ہونے کا دعویٰ جب کرتے ہیں تو پھر میلاد منانے کا بھی دعویٰ ویسے ہی کرتے رہیں. اب دیکھیے کہ حضور کا صدقہ کہاں کہاں ہے، کس پر ہے. حضور کا صدقہ تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہے. حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کیا فرماتی ہیں کہ میرے نگاہوں کے تمام پردے اٹھ گئے، اور میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے کچھ عورتوں کا مقام ہے. کچھ عورتیں آئی ہوئی، ان میں سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ ہیں کون؟ پہچانے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ آپ ہیں کون؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ لوگ ہیں کون اور آنے کی وجہ کیا؟ تو ان میں سے ایک نے بولی کہ میں فرعون کی ماں آسیہ ہوں. بتائیے، فرعون کی ماں ہے اور وہ کہتی ہے اے آمنہ مجھے نہیں پہچانی، میں فرعون کی ماں آسیہ ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، اور تیسرے نے کہا میں اسماعیل کی ماں ہاجر ہوں. اب بتائیے، ہم تینوں مل کر ہیں. یہ تمام عورتیں جو دکھ رہی ہیں یہ کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ پورا نیکی مان. بتائیے، وہاں سے یہ جنت کی حوریں آئی ہیں. یہ حوریں حضور کے صدقے جب آئی ہے تو حضور کی ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے یہاں بیٹھے. جب جنت کی حوریں حضور کی خوشی منا رہی ہیں اور تمام فرشتے جب حضور کے آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو نبی کا غلام ہیں، ہم تو آخر کے غلام ہیں، ہم تو اس رسول کی امتی ہیں جس رسول کا ہم ہر سال میلاد مناتے ہیں. اس لیے دوستو، جب بھی آپ یہ نظارہ کریں، کوئی محفل منائیں، کوئی محفل منعقد کریں یا کسی جلوس میں نکلے تو آپ صرف اتنا ہی سمجھے کہ صرف ہمارے ہم ہی ہیں.
کہتے ہیں دیکھو میلاد کی محفل، یہ دیکھو میلاد کی محفل میں سجی ہے حضور کی میلاد کا صدقہ، آج اس میلاد میں جب اتنے شخص آئے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا مطلوب ہے۔ ایک فرشتہ جب آتا ہے تو سارے فرشتوں کو آواز دیتا ہے اے فرشتہ آ جاؤ، یہ نبی کی میلاد سجی ہے، نبی کی محفل سجی ہے، اس محفل میں جلوس میں سب آتے جاؤ۔ یہاں تک کہ تمام فرشتوں میں جب اعلان ہوتا ہے تو فرشتے ایسے چھا جاتے ہیں آسمان سے، زمین سے لے کر آسمان تک، جہاں دیکھیے فرشتے ہی نظر آتے ہیں۔ اور ہمارا آپ کیا سوچتے ہیں صرف انسانی ہے؟ انسان نہیں ہے۔ جہاں بھی نبی کی میلاد ہوگی، جہاں بھی نبی کا محفل سجے گا، جہاں بھی میلاد النبی سجے گا، اس جگہ پہ انسان تو کیا تمام فرشتے بھی وہاں موجود ہیں۔ تو فرشتے ساتھ موجود ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے جگر کو بچانے کی کوشش میں نہ لائیں، آپ اپنے اس کو لباس کو یا اپنے گھر کو آپ اس جگہ پہ لہرانے کی کوشش نہ کریں۔ اس دھمک میں آپ بھی وہ جیت کی طرح، گانے کی طرح، ڈیجے کی طرح وہ آپ بھی اپنے چمکتے دمکتے ہوئے مت رہیے۔ اگر کوئی کہے تو پھر آپ کے دل سے وہ جواب نکلنا چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا اور کہہ بھی رہا ہوں کہ دل کی تختی پر ایسی باتوں کو لکھ لیا کیجیے۔ دل کی تختی پر جب آپ لکھ لیں گے، جہاں پوچھے گا نبی کا دیوانہ ہے، اور اگر حقیقت میں میلاد نبی کا جلوس نکالتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں وہ باتیں موجود ہیں، تو جہاں بھی پوچھ لے ہم بتانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو صرف پوچھ لیا بھائی معلوم نہیں ہے، چلو مولانا کے پاس کچھ آپ بھی معلومات رکھیے۔ جب تک معلومات نہیں رکھیے گا وہ ہم تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا اتنا دم نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے جو آپ بولیں گے چلو امام کے پاس، آپ بولیں گے چلو مفتیان کرام کے پاس، آپ بولیں گے چلو علماء کے پاس۔ دم نہیں ہے۔ دم ہوتا تو آپ سے سوال ہی نہیں کرتا۔ اگر دم ہوتا، ماں کا دودھ پیا ہوا ہوتا، اگر حقیقی ماں کا بیٹا ہوتا، علماء کے پاس جا کر کے کہتا میرا دم ہے تو میلاد کا، کہیں سے بھی ایک حدیث نکال کے بتا دے۔ ایک نہیں، ہمارے علماء ایسے ہیں جو ہزاروں دلیل لا کر اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر مانے گا تو زبان سے مانے گا، اگر نہیں مانے گا تو دلیلوں کا بوچھان لگا دیجیے مانے گا۔ اس لیے بہتر ہے کچھ نہ کچھ آپ اپنے دلوں میں بھی یہ باتیں رکھیے۔ نبی کا نام، نبی کی ماں کا نام، نبی کے والد کا نام، نبی کی بیٹی کا نام، نبی کے نواسے کا نام، یہ سارا چیز آپ رکھیے۔ نبی کی میلاد کیوں مناتے ہو؟ نبی کا جشن کیوں مناتے ہو؟ محمد نبی کے جلوس کیوں مناتے ہو؟ جلوس میں اتنا اخراجات، میں جھنڈے کھڑے لگاتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سارے وجوہات جب آپ کے دل میں ہوگا نا، نبی کا دیوانہ بن کے آپ جب بتانے لگو گے، بتاؤ گے آپ، زبان آپ کی ہوگی، کرم رب کا ہوگا، یہ میرا محبوب ہے۔ اگر کسی امتی نبی کا کھلا ہے، زبان جب کھلا ہے تو لو تم بولتا جا، میں اپنے فضل سے تیری زبان کو کھولوں گا۔ ایسا بتاتے جائیے، انشاءاللہ العزیز۔ کبھی بھی نبی کا دیوانہ پیچھے ہٹنے کو نہیں ہے۔ جب بھی دیکھیے آگے بڑھتے بڑھتے جا رہے ہیں، کہاں بھی دیکھیے نبی نبی، کہاں بھی دیکھیے نبی نبی کرتا رہتا ہے، جنڈوں کو ہلاتا رہتا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، عشق رسول کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے جو بل بلا کے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، ان تمام بچوں کے دل میں عشق رسول ایسا بھر دو کہ جب وہ جوانی کے عالم پہ آ جائے تو وہ سمجھ جائے کہ تم آج سمجھاتے ہو، جب میں پیدائش کے 4 سال میں تھا میرے باپ نے، میری ماں نے سارا ماجرا سمجھا چکا تھا۔ آج یہ دل نبی کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ آج یہ دل جو ہے، یہ سینہ جو ہے نبی کا مدینہ بنا ہوا ہے۔ آج تم سمجھاتے ہو، کل میرا باپ سمجھا کے سارا کچھ میرے سینے میں بھر دیا۔ اس لیے اپنے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیجیے، گانا سکھانے سے بچائے، پکانے سے بچائے، کوئی الٹی سیدھی زبان سکھانے سے بچائے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نبی کا دیوانہ شروع سے ہی بنا دیں۔ اب بنا دیں گے تو پھر آگے چل کے اس کے ساتھ لڑنے والا کوئی آئے گا، لڑ ہوگا، وہ آئے گا تو یہ پھٹ سے جواب دے دے گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس رسول کا امت ہوں جس رسول کے نام پر تم میلاد مناتے ہو۔ لہٰذا وہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ وہ کیا کہتی ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے سے تمام پردے ہٹ گئے۔ میں نے کیا دیکھا کہ نبی کی ولادت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تصویر جو روح الامین ہے، یہ کیا کیے، 3 جھنڈے نصب کیے، 3 جھنڈے وہاں سے لے کے آئے۔ ان 3 جھنڈوں کو ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا، اور ایک خود کعبے کی چھت پہ لا کے
को पहले देख लेना, उसके बाद नबी की खुशी अगर कोई मनाए तो कोई बात जाहिर करना। अब बताइए, जब नबी की विलादत जिस साल में हुई थी, वो साल अल्लाह ताला ने तमाम औरतों को हुक्म दे दिया, ऐ औरतों, अब तुम जो बच्चा जन्म देते हैं, अब तुम्हारे अंदर से जो बच्चा माँ के पेट से निकलेगा, वो बच्ची नहीं बच्चा होगा, वो लड़की नहीं लड़का होगा। उस साल तमाम घरों में जितनी औरतें हामला थी, अल्लाह के हुक्म से, नबी के सदके से पूरी दुनिया में तमाम औरतों ने जो जन्म दिया, वो तमाम बच्चों को जन्म दिया। नबी का सदका क्या है? गलियां महकने लगी, सारा कुछ महकने लगा, ये तरफ दीवार महकने लगे। आखिर वजह क्या है? गली महक रही है, दीवार महक रहे हैं, शजर हजर महक रहा है, जहां भी देखो ऐसी ऐसी खुशबुएं आ रही है। तो जब आगे जाके देखा, सबने देखा, सब की आंखों में जब ये बात आ गई, तब सबने अपनी आंखों से देखा कि आज नबी की विलादत का दिन है। इसलिए आज के दिन ऐसी खुशियां मनाने लगे कि वो तमाम साल अल्लाह ने तमाम औरतों को हुक्म दिया, जब भी तुम जन्म दो इस साल, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सारे की सारी औरतें लड़का ही जन्म दो, लड़की नहीं। उस साल जहां भी देखिए लड़का ही लड़का नजर आया। इसलिए आप नबी के सदके में जब आ चुके हैं, नबी के सदके में आप खुशियां मनाते हैं। भाई आपसे बहुत दीवाना इल्तिमास है, मैंने आपसे पहले जुमे में भी कहा था, आज भी कहता हूँ, जब जुलूस मुहम्मदी में निकलेंगे, इस्लामी लिबास, चाहे आप किसी सूरत में आए, लेकिन आपका लिबास इस्लामी लिबास होना चाहिए। बेहतर है कि आप कुर्ता पजामा, मैंने तो कहा था भाई, अगर ना हो तो आप किसी भी सूरत में कोई सा भी कपड़ा आप लेकर आए, पर इस्लामी लिबास में ही आ जाए। आज ना करोगे, कल मरने के बाद वही वाइट लिबास जब देगा, तो फिर ये जबान से कोई बात ना निकलेगी, ये हाथ नहीं रोकेगा, आज तू मुझे कफन पहना रहा है, मत पहना, बोलते कि नहीं देने वाला है, कोई नहीं। आज पहन के बता दो दुनिया वालों को, आज नबी की उम्मती होकर के नबी का जब जुलूस में निकलेंगे तो बावजू और बेहतरीन सर पे टोपी लगा करके और अच्छे जुलूस में जब निकलेंगे तो इस हयात जिंदगी में निकलेंगे और बता देंगे कि हम नबी का दीवाना, हमारा बच्चा, हमारा बाप, हमारे बच्चे, ये तमाम के तमाम हमारे गली मोहल्ले से जितने भी निकलेंगे, ये सारे के सारे के दिल में जो है इश्क रसूल का चिराग चला हुआ है। कोई मना करे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि नबी का दीवाना है। ये सीना जो है नबी का दीवाना बन चुका है। अब कोई मना करे मानने को तैयार नहीं। ऐसा बेहतर है कि जब उस दिन हम निकलेंगे, ये आखिरी जुमा है ईद मिलादुन नबी का, इसलिए मैंने आप तक ये बातें पहुंचा दी है। अब 2 दिन का वक्त है, कल और परसों, और परसों जो आपको निकलना ही पड़ेगा। बेहतर है कि जुलूस मुहम्मदी के लिए आप बेहतर से बेहतर कपड़े लेने की तैयारी करें। और जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाई एक कुर्ते का खर्च आपको अगर 10 रुपया है तो हम समझ जाइए, एक बच्चा, एक नौजवान या एक हमारे बुजुर्ग इंसान अगर 5 रुपए करके 6 चाय को पीता है तो भाई वो 30 रुपए को जाता है। तो अगर वही 30 रुपए दिन के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से 5 रुपए चाय और गुटके और पान और ये सारी चीजों के हिसाब से अगर दिन का 100 रुपया निकालता है तो 12 दिन में 500 रुपए होते हैं, और 1200 रुपए में आपका अच्छा खासा बेहतरीन कपड़ा सिल जाएगा। और पूरे महीने की अगर आप निकालेंगे तो भाई आपके जुलूस का खर्चा निकल जाएगा। ये सारा माजरा मैंने आपसे कह चुका है। अगर ना भी बने तो आपसे जो लिबास हो, जो इस्लामी लिबास हो, उसको पहनने की ज्यादातर हद इम्कान कोशिश करें। अगर है तो कोशिश करें, ना है तो आप तक में बात रखनी थी, मैंने रख दिया। लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान में रहिएगा, सर में टोपी हो और वजू बावजू निकले, और जुलूस मुहम्मदी जो आपके मस्जिद के सामने से निकलेगा वहां सब हजरात पहुंचे, और जहां जहां तक जुलूस मुहम्मदी लेकर हम पहुंचेंगे वहां आप भी साथ रहें। और इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, यानी शुरू से लेकर आखिर तक आप उस जुलूस मुहम्मदी में शिरकत फरमाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला तमाम इंसानों को कहने से सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।